मैंने आमर एक नुआ भिड को आपण मान स्वागत। तो आज नाटक आम नाटकार मंगुल चरण विश्वाल नाट्य समग्र और श्रेष्ठ नाटक भूखा पर विशेष भाव में आलोचना करवा। तो ये नाटक रही मंगुल चरण विश्वाल भूखा नाटकर विषय वस्तु से रही चरित्र से नाटक क्यों पृष्ठभूमि आधारित नाटक के रचना हो प्रकाश पाँच के मंचस्थ होके पुस्तक आकार प्रकाश पाँच। तो चलो देखा भिडियो कौन सब तथ्य गुड़िक परवर्त समय रही। तो आम जब भूखा नाटकटी देखा तो भूखा नाटकटी +3 4th सेमिस्टर अच्छी सहित यह मध्यरु प्रश्न गुड़िक आमर विभिन्न प्रवेशिका परीक्षा यथा सीपीटी नेट जेआरएफ एवं अन्य परीक्षा आसे। तेणु ये भिडियो आम कर तथ्य गुड़िक आनीदेचु। जब देखा आम भूखा नाटकटी जो भूखार नामकरण टी भूखार अर्थ हो भोकिला मनीष बा अन्य भाव में आम जब कह भूखार अर्थ हो असहाय शोषित मनीष। यही भोकिला मनीष असहाय मनीष को लेकिन ओडिया साहित्य विभिन्न विभाग में विभिन्न सृष्टि गुड़िक रही से असहायता को देखी दि जाए। से गोटे प्रयास रही भूखा नाटक जार नाट्यकार होती मंगुल चरण विश्वाल। ये जो भूखा नाटक रही एक वास्तव घटना को केन्द्र करके रचित होती। तो ये जहाँ सब आप विषय देखिए प्रकृतर से जिनटी पूर्ववर्ती समय घटी एवं ये नाटकटी रचना हो 1983 मसीह। यहाँ गोटे इम्पोर्टाट प्रश्न परवर्त समय आम जो देखा 1983 मसीह रचना है कि तार किसी समय पर 21 नवेम्बर 1983 यह राउरकेला सिविक सेंटर मंच बोली जो मंचटी रही से अभिनीत हो। तो ये आप जाणी रखु यह पूर्वर पाखापाखि मंगुल चरण विश्वाल जो नाटक गुड़िक थी सेगुड़िक मुख्यतः आकाशवाणी केन्द्र प्रचारित होता किंतु सेगुड़िक कौन नाटक मंचस्थ हो नाला अर्थात से नाटक गुड़िक मंचधर्मी ही नाला। तो यही नाटक जब आम देखा श्रेष्ठ नाटक सहित गोटे प्रथम मंच भित्तिक नाटक। तो यहाँ आपण मैंने निहत भाव मन रखिए। परवर्त समय आम जो देखा 1950 परवर्ती समय जो परीक्षा धर्मी नाटक रचना करा तो ये नाटक गोटे विशेषत्व कौन ना 1950 स्वाधीनता परवर्ती समय जो परीक्षा धर्मी नाटक रचना कर मनीषर मन को गुरुत्व दि जाऊँगी मार्क्सवादी चेतना से प्रवेश करुच्ची। तो से समय कौन है नाट्यकार मंगुल चरण विश्वाल से साधारण मनीषर वास्तव जीवन चित्र और समस्या को नाटक रूपायित करके गोटे निजर वैशिष्ट्य व स्वतंत्र प्रदर्शन कर जो समय परीक्षा धर्मी नाटक रचना हो समय पारंपरिक नाटक रचना कर गोटे प्रयास देखी किए ना मंगुल चरण विश्वाल एवं ता सहित पाश्चात्य नाट्य साहित्य जो प्रभाव से प्रभावित होते से कौन कर पाश्चात्य नाट्य साहित्य द्वारा प्रभावित होगी भारतर जो असहाय गरीब व शोषित मनीष अच्छा जीवन को से वास्तव रूपे आंकी से जिनटी आम प्रकाश पाई भूखा नाटक। तो जब आम देखा यहाँ गोटे संबलपुरी नाटक संबलपुरी भाषा रचित होती। तो ता पूर्व टी आम संबलपुरी नाट्य साहित्य पृष्ठभूमि पर दृष्टि निक्षेप करवा। तो ये जो संबलपुरी नाटक थिला प्रथमे ये संबलपुरी भाषा जो पूर्णांग नाटकटी रचना होची 1957 मसीह। 1957 मसीह 3 जन नाट्यकार मिलित भाव में गोटे यौथ नाटक रचना कर जोटा कि संबलपुरी भाषार प्रथम पूर्णांग नाटक एवं से नाटकर ना हूँ गौंतिया बाबू। तो ये नाटक जिते प्रथम रचना हो पूर्णांग नाटक भाव में संबलपुरी भाषार तो ये कौन कर संबलपुरी भाषार अन्य नाटक रचना गोटे पथर को परिष्कार कर दे गोटे पथटी प्रदर्शन करुच्ची। तो परवर्ती समय कौन हो से पथर अनुगाम माने अनुसरण करके अनुकरण करके रचना कर मंगल चरण विश्वाल यही भूखा नाटक को पुनश्च जब आम देखा ये जो नाटकटी रचना करते भूखा नाटकटी मंगल चरण विश्वाल पछरे जड़े प्रेरणा देते नाटक रचना करने अनुरोध करते सी होती किए ना अध्यापक द्वारिका दास। कारण अध्यापक द्वारिका दास गोटे सृष्टि नामक नाट्य संस्थाटी रही एवं ये गोटे अभिनीत होगापी गोटे मंचस्थ होगापी गोटे नाटकटी दरकार था जोटा कि पाठक मान मध्य तो कहीपर आम कह दर्शक मान मध्य गोटे कौतूहल सृष्टि कर गोटे रोमांच सृष्टि कर। तो ये जो प्रेरणा रही अनुरोध रही से प्रेरणारू अनुरोध परवर्ती समय सृष्टि लाभ कर भूखा नाटक। तो आपण मैंने सब जिन गुड़िक विषय टे मन रखिए +3 तो यह निहांती जरूरी सहित अन्य परीक्षा एथर प्रश्न गुड़िक आसो। एवं सी कहते जब आम देखा ये जो भूखा नामकरण रही ये भूखा शब्द को मंगुल चरण विश्वाल पूर्ववर्ती समय गोटे स्थान व्यवहार कर भूखा शब्दटी कौटी ना गोटे आत्मजीवनी जो रही
ମଙ୍ଗୁଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ହଜିଲା ଦିନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ହଜିଲା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକର ନାଁ ଥିଲା ଭୁଖାର ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୁଖାର ଭୋକ ଆଉ ଶେଷରୁ ଯେଉଁ ଭୁଖା ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଅର୍ଥରେ, ସେଇଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟକରେ ସେ ନାଟକର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନାଟକ ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁପ୍ରେରଣା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ସେ 1935 ମସିହା ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳ ଘେରି ରହିଛି। ତ ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ପିତାପଲ୍ଲୀ। ତ ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପିତା ଦେଖିବା, ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବତ୍ସ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଦେବୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଉଭୟ କବିତା ଏବଂ ନାଟକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି, ସାହିତ୍ୟରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଭୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାଟକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାଟକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଉପନାୟିକା, ସାମାଜିକ ନାଟକ, ଯାହାକି 1982ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବେତାର ନାଟକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଗଛକୁ ହେଲା ଫଳ ଭାରି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ନାଟକଟିଏ ରହିଛି ପାହାଡ଼ର ସ୍ୱରଲିପି, ଏବଂ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ ନାଟକଟିଏ ରହିଛି ବିତର୍କିତ ଜାରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାରା ଶବର ଚରିତ୍ରଟି ରହିଛି ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ରଟି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ। ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ଯଦି ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭୋକା, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରହୁଛି ଉଡେଲା ପତର ବୁଡେଲା ଡଙ୍ଗା, ସାମାଜିକ ନାଟକଟି 85ରେ, ଲୁରା ସାମାଜିକ ନାଟକଟି 86ରେ, ଭୂତିଆର ହତିଆର ସାମାଜିକ ନାଟକ 86ରେ, ଦଦରା ଦର୍ପଣ ସାମାଜିକ ନାଟକ 1986ରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ, ଯେମିତିକି ଛୟଲି ବରୁଆ, ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ 1996ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ନାଟକ ରହୁଛି, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ନାଟକ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଚନା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଉଲଗୁଲାନ 1999ରେ। ଜୀବନୀମୂଳକ ନାଟକଟିଏ ରହୁଛି ଧରତୀ ଆବା, ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦର ସାଏ, ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ନାଟକ ରହୁଛି ମା ସମଲେଇ। ତ ଏଇ ଐତିହାସିକ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ନାଟକ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ତ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବେଳେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ନାଟକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପୂର୍ବର ବିଷୟବସ୍ତୁଟେ ବା ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁଟେ ଉପରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଇତିହାସ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣା ବା ବିଷୟ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ରହିନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ତାହା ଯୁଗ ପର ଯୁଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯିବ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଟକକୁ ଫେରି ଆସିବା ଭୁକା ନାଟକକୁ। ଭୁକା ନାଟକରେ କେତେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା, ନାୟକ ହେଉଛି ଅଇଁଠା, ବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି, ତ ଅଇଁଠାକୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିବା, ମାନକ ଭାଷାରେ, ତ ଅଇଁଠା ହେବ। ତ ସିଏ ହେଉଛି ବାଜାବାଲାଙ୍କ ମୁଖିଆ। କସ୍ତୁରୀ ରହିଛି ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି ଅଇଁଠାର 18 ବର୍ଷର ଭଉଣୀ। ଫୁଲ ରହିଛି, ଯିଏକି ଅଇଁଠାର 5ରୁ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଝିଅ। ତାପରେ ଖଳନାୟକ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀନା ମହାଜନ, ଯିଏକି ଗାଁର ଜଣେ ଶୋଷଣକାରୀ ମହାଜନ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅସୀମ ରହୁଛି, ଯିଏକି ଅଇଁଠା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି ହେଉଛି ସହରର ଗବେଷକ ଯୁବକ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଗାଁକୁ। କସ୍ତୁରୀ ସହିତ ତାର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ରହିଲେ, ସେ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହରୁଖ, ଗହଦୁ, ପଲ୍ଟୁ, ହାଡ଼ୁ। ତ ଏ ଭିତରୁ ଜଣେ ଢୋଲିଆ, ଜଣେ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଳି, ଜଣେ ବାଜାବାଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ନା ପିତାପାଲି ଗାଁରୁ। ତ ଏଇଠି ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ହେଇଛି, ସେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ସେଇ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଗାଁ ପିତାପାଲିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପିତାପାଲି ଗ୍ରାମର ନାଁ ରହିକି ରହିଛି କେବଳ ପାଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଲି ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ମନକୁ ଆଣିବେ ଯେ ସେ ଗାଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ। ତ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପିତାପାଲି ଗ୍ରାମରୁ। କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନା ବଜନୀୟ। ତ ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଟାଇପ୍ କଲା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ଆସିନଥିଲା। ତ ବଜନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜୀବନ। ତ ବଜନୀୟ ମାନେ କ'ଣ? ତ ବଜନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ପିତାପାଲି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ତଥା ବାଜାବାଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବାଜାବାଲା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ
ବାଜା ବଜେଇକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏଇ ବଜନିଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାଜା ବଜେଇକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ମଦ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜନିଆ ଜାତି ବା ବାଜାବାଲା ଜାତି ରହିଛି ତାର ମୁଖିଆ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଇଁଠା। ସବୁବେଳେ ସେ ଅଭାବରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର ଚରିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଜୀବନ କଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ଅସହାୟତା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଛି ତ ସେଇ ସମୟର କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପୁନେଇ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୁଷ୍ପୁନେଇକୁ କିପରି ପାଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ କାହାର ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ଖଳନାୟକ ଗାଁର ମହାଜନ ଦୀନା ମହାଜନ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ତ ଦୀନା ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଦୀନା ମହାଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀନା ମହାଜନ ଗାଁର ମହାଜନ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଧାର ଦେଇକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୋଷଣ କରିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୁଧ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସରଳ ସୁଧ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ, ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଲଗାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଯିଏ ନ ଦେଇପାରେ ତା ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ସବୁଥର ଦିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୋଷଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ କରିଛି ଧାର ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଇଁଠା ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପନ୍ଥା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ ପିଇକି ସେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଧିକ ମଦ ପିଇଛି କିଏ ନା ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଇଁଠାଟି। କାରଣ ସେ ପୁଣି ତା ଭଉଣୀର ବିବାହଘର କରିବ, ତାର ଝିଅର ପେଟ ପୋଷିବ, ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ମଦ ପିଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛି ଅସୀମ ଚରିତ୍ରଟି। ତ ଏଇ ଅସୀମ ଚରିତ୍ରଟିର ଯଦି ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ସହରୀ ଯୁବକ ଯିଏକି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାତି ଉପରେ। ଏବଂ ତାର ଦେଖିବା ତା ଗବେଷଣାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ବଜନିଆ ଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ତ ସେ ବଜନିଆ ଜାତି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଲି ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତ ସେଠି ଘରେ ତ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ତାକୁ ଜାଗା ମିଳିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଇଁଠା ଘରେ ରହୁଛି। ଅଇଁଠା ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ତାର କସ୍ତୁରୀ ସହିତ ମନ ମିଶିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଇଁଠା ଏହି ଅସୀମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି। ଅଇଁଠା ତା ଘରେ ରହିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ କେବଳ ଅସୀମ ଯିଏ ରହିଛି ସେ ଖାଲି ଅଇଁଠା ସହିତ ମିଶିନି, ଏ ବଜନିଆ ଜାତିର ସବୁ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେ ମିଶିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତି ସହିତ ଆମେ ମିଶି ଯାଉଛେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜାତି ଉପରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅସୀମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି, ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ଯେ ଏ ବଜନିଆ ଜାତି କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଏ ଗାଁରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗବେଷଣା ଯେଉଁ କରିଛି, ଗବେଷଣା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଏ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଛି ତାକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ହେଉ ବା ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ରହୁଛି କାହା ହାତରେ? ଧନିକଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଅସୀମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରହିଥିଲା, ଅସୀମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ରହିଥିଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ପାଲି ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଇଁଠା କସ୍ତୁରୀ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି କସ୍ତୁରୀ। ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭୋକିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଉଦୟ ହେଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସୀମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ଅସୀମ, ଏ ଦୀନା ମହାଜନ ଯାହା ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା ତା ଶୋଷଣକୁ ସେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ସହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଇଁଠା ଆହୁରି ମଦ ଖାଇଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଶରୀର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଟିବି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭଉଣୀ କସ୍ତୁରୀ କ'ଣ କରୁଛି ଭାଇର ଶବକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ଅଇଁଠାର ଯେଉଁ ବାଜାବାଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଶାଣୀକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭୁକା ବା ଭୋକିଲା ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି।
तो ये जो नाटकटी रही ये नाटक अति वास्तव भाव में से चित्र को प्रदर्शन कर नाटकटी जो देखा 5टी पुरस्कार लाभ कर प्रथम नाटक रचित होइकी मंचस्थ होला परे परवर्ती समय नाटकर लोकप्रियता को देखिए निर्मल पाठीगण करते पुस्तक आकार प्रकाश करते तो ये भाव में नाटक रोचे निहत भाव में आशा करी ए रही समस्त तथ्य उभय +3 पीजी एंट्रांस नेट जेआरएफ और अन्य प्रतियोगितामूलक परीक्षा बेस सहायक हम तो भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक करदे और आम सहित जोड़ी रही चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु सांगसाथी मान सहित शेयर कर दिंतु धन्यवाद।